बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मूंग द दे वजूद द पासा यौ दासे ऑर्गन मौजूद दी कना चे आगे ज़मूंग दा टोल बॉडी कवर करे दा। सिंग चे ज़मूंग दा जामी दी सिंग चे मुंगा पैंट शर्ट अचो या यौ दासे लिबास चे आगा ज़मूंग दा वजूद द पासा वी और ज़मूंग वजूद कवर करी वी दक्का शांति चे ज़मूंग पा बॉडी की दनन कम ऑर्गन्स दी, कम बोन्स दी, कम मसल्स दी, नो दा आगे दा पास यौ लिबास चढ़ाव शवे दे, यौ कमीज चे दे नो आगा चढ़ाव शवे दे चे आगे तसे वेली कीगी स्किन वेली की। लुम्बे पर डिस्कस कऊ जे आया दा लिबास चे दे नो सशिस दे चे ज़मूंग दा ठोल बॉडी कवर कई और दा सिंगा शक्ल की दे। बिया बद आगे न पस दा वायु जे आया दे चे दे नो एज अ होमोस्टेटिक ऑर्गन सिंगा कार कई। लगा अल्लाह पाक चे दे नो मा जरा दा लिबास दा मा दा बॉडी दा पासा चे दे नो तेर को ज़मा ठोल बॉडी ये कवर करना नो दा आया सिर्फ यौ कार दी और कना दा नूर कारुना हमम चे दे नो शता नो दा टॉपिक तब चे दे नो लोगों दे किराजू दा टॉपिक पर डिस्कस को खुलुम्बे बे एनाटॉमिकली डिस्कस को बिया बे फिजियोलॉजिकली टॉपिक दी होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमंस चे पागे के मोंगले रुम्बे चे दे नो मुंगा लंग्स डिस्कस कर और उस पर चे दे नो से डिस्कस को स्किन में डिस्कस को लुम्बे स्टार्ट द डायरेक्ट द चरता ना अखलू द स्किन ना आया द स्किन चे दे नो मासर ससिस दे और द स्किन में चे दे नो कार सिंगा कई नो कलेट से मुंग चे दे नो द दे सिंपल अल्फाजों के खबर हो को करना नो द दे आसान अल्फाज दादी चे मुंग बा आसान कारू को द दे बयो वर्कआउट होने के डिस्कशन को वर्कआउट होने के डिस्कशन और डिस्कशन बचे दे नो सिंगई चे मुंग आया ओ पेज नो चेयर द स्किन चे दे नो सशिस दे बिया बदी एरिया के दा खाली मा प्रे खेदे दे कि बदा डिस्कस को चे आया मा सर दा स्किन चे दे एज ए होम्योस्टेटिक ऑर्गन सिंगा कार स्टार्ट क मुंग वालू नो आया मुंग दा पे जनू चे आया स्किन चे दे नो सतवी लिखीगी नो स्किन मा सर आगा ऑर्गन दे चे लार्जेस्ट ऑर्गन दे और द टोल सरफेस बॉडी चे दे नो आगा से करे दा कवर करे दा लेट से मा दा बॉडी दा ठीक दा नो दा बॉडी चे दे नो द से चल करे दा द कवर करे दा पास द दे बोन्स ओ द दे द हर स द पास चे दे नो दे रातेर शवे दे और दे पटकड़े दे उस चे दे दा स्किन चे दे कना द कार स दे आया द चे दे नो सिर्फ यो फंक्शन दे और कना द मुख्तलिफ फंक्शंस चे दे नो शता ना आगा मुख्तलिफ फंक्शंस के चे दे नो लुम्बे फंक्शन द से दे प्रोटेक्शन गोल प्रोटेक्शन सिंगा कई बात के वायु द्वेम द कार दे रेगुलेशन कोल द्रेम कार दे द सेंसेशन कोल सलोरम कार दे द एक्सक्रीशन कोल पिंजम कार दे द प्रोडक्शन कोल शपगम कार दे द इम्यून फंक्शन परफॉर्म कोल उस आया दे दा फंक्शंस चे दे नो सिंगा परफॉर्म कई नुडुम्बे बवायु नॉर्मली कमुंगो गुरु चे आया दे प्रोटेक्शन कई नो दे दा प्रोटेक्शन सिंगा कई लका लेट से क स्किन दे द मार्कर एक दमन ब्या बगा पोलागो लेट से प्रोटेक्शन कई नो दे प्रोटेक्शन सिंगा कई कलेट से स्ता दे लास द पास द स्किन नवी सही दा अमादा डंडा रागश्ते ओदा डंडा में खल टाटा गरमा करे वे और डायरेक्ट में स्ता दे स्किन लजे दे नो ओड़े वे नुडुम्बे बस्ता से डिस्ट्रॉय के दे द लान दे कमता सर बोन्स दी मसल्स दी औ ब्लड वेसल्स दी आगा ब खत्मे दल डायरेक्ट ब आगा खत्मे दल नो कलेट से मा सर यो इंजरी राजी नो द दे ताले दागे न चे दे नो यो प्रोटेक्शन दर गई कलेट से ता उस्ताद जी पर स्कूल की वही ला सुनी से जता हुआ नो जाते ता वही कना नो कलेट से दा स्किन नवे मौजूदो नो पदी की जदा कम दन ऑर्गन्स मौजूद दी कना दा पर डायरेक्ट खराब है सही दा हो कम उस्तादान बचे दे नो पे जे पवालो बाने सबक नीज दकी पवालो सबक हाँ दा अल्लाह पाक शुक्र उबासे द दे उस्तादान शुक्र मु बासे चागी दा स्किन पैदा करे दे गनी कदा स्किन नवे गाना और दी दा लुल डंडे रागश्ते दा खपल दा नालाक्तियों चे दे कना दा चे कम नाले का उस्तादानी और दी चे दे नो सबक खूली निश नहीं पवाल बाना खलक दो का चेहरा ते तापोसो के आले का तावले दा तापोसो को आले का ताकार वाले ने याद कर आले का कार नहीं याद करता वो ताकार खूलिम दे ओ कना टॉपिक बड़ा लख्तजीब ब्या बे डिस्कस को नो देता द दक इन हम प्रोटेक्शन कई दा जे कम दा से उस्तादान दी या चे दिन ताले सुक इंजरी दर गई लेट से के यो बला खबर का दिल लगी मा सर यो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चे दे नो राशि नो देता द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द दन तलून हम बच गई कलेट से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट रातलो दे स्टार डायरेक्ट दे बॉडी त एंटर किए दे नो नुकसान में
تا سره چې دی نو څه کو جوړاو به نو د دغه نقصان نه دی تعالی څه درکړي پروټیکشن درکړي دا ټاپک اصل کې د سکن نه دی دا ټاپک اصل کې ایز ا هوموستیټک ارګن دی یعنی دا خبره ما بیا دلته کې لیکلې وي خو زه تا صرف پوهیوم ریګولیشن څنګه کوي ریګولیشن دی تاسو ټمپریچر ریګولیشن کوي چې هغه بنن ډیسکس کو چې آیا دی تاسو ریګولیشن د باډي څنګه کوي پی ایچ ریګولیشن څنګه کوي ویسٹ پروډکټ ریګولیشن څنګه کوي واټر ریګولیشن څنګه کوي ترمو ریګولیشن څنګه کوي نو دا به بعد کې وایو سنسیشن څه ته ویل کېږي بیا به مقه استاد ته چې دی نو خبر راشي که لیټ سې مونږ دا شیز لیټ سې ما داسې دا ځان واخو که نه ځان خو خیر څوک نه وایي خو که استاد ما چې دی نو داسې وخي ټیک ده نو زه چې دا درد فیل کوم نو تا په دې سکن کې ما سره څه موجود دي نیورونز موجود دي نروز موجود دي نرو څه کار کوي هغه دا چې دی نو دا میسج دی برین ته وړي چې یاره یو شیطان استاد چې دی نو ولاړ دی او هغه چې دی نو ما واخي صحیح نه نو تا ته دا پین فیل کېږي دغه شان دی که ته د اور د لاندې چې دی نو لاس ونیسې نو تا ته دا هیټ څنګه فیل کېږي دا د دې سنسیشنز په ذریعه لیټ سې که تاله چې دی نو دې ځای کې په څوک د باندې لاس کېږي نو دا ته د چا د وجې فیل کېږي دا د دې سکن د وجې تا ته چې دی نو فیل کېږي دغه شانتې نورې ډېرې شیزونه چې هغه تا ته د سکن د وجې چې دی نو فیل کېږي لیټ سې شاته تا پسې یو ملګري ناست وي هغه تا باندې نوکار ولګي صحیح ده په دې سکولونو کې دا شی ډېر زیات مونږ هم کول په تا باندې نوکار ولګي د کلاس په منځ کې ها او بیا ته استاد وي پاسه لکه دا ته ولې خوځېږي را خوځېږي نو دغه شانتې دا سنسیشن تا ته د څه وي دا د سکن وي اوس راشه څه ته ایکسکریشن ته ایکسکریشن څه مطلب دی هغه ویسٹ پروډکټ هغه د باډي نه ریموو کول او هغه ویسٹ پروډکټ په ذریعه باندې چې دی نو هم ترمو ریګولیشن کول سمپل اگزامپل دې در کوم زمونږ نه چې کومه خوله ځي زمونږ نه چې کوم سویټینګ کېږي نو په هغه سویټینګ کې چې دی نو ما سره څه کېږي د واټر په ذریعه ما سره چې دی نو زمونږ د باډي نه سوزي او ویسٹ پروډکټس چې دی نو ایکسکریټ کېږي واپسې څه شي د پروډکشن په یخنۍ کې به تاسو دا خبره اورېدلې یې د پټو په خوا باندې دا کسان چې دی نو ناستي دی نور ته ناستي ټیک ده او څوک په موبایلو کې لګي او څوک ورته غنیج وي او څوک ورته چې دی نو څه کار کوي نو اصل کې دی نور ته چې دی نو دا کېناستل تا د څه درکوي وټامن ډي پروډکشن درکوي دا اصل کې تاله څه جوړي وټامن ډي جوړي دغه وټامن ډي زما په باډي کې چې دی نو پکار ده دغه وټامن چې کوم جوړیږي نو دا پروډکشن هم تا سره سکن کوي اوس ګوره څونه کار کوي او امیون فنکشن وختي ما هم دلته کې ډسکس هم کوو لیټ سې تا سره چې دی نو لیټ سې دلته کې تا سره زخم جوړ شو نو دلته کې انفلیمیشن کېږي هغه انفلیمیشن په ذریعه تا بچ کې د بیکټیریا ستا د باډي انټر کېدو ته نه پرېږدي نو دا خو د دې چې دی نو لږې غونډه کې خبرې شوې اوس په راشو د دې لیئرز ته چې دا سکن چې کوم جوړ شوی دی که نه دا سکن چې کوم دی که نه دا سکن دا د دې درې لیئرز دي څو لیئرز دي درې لیئرز دي اسې څو خلک وایي چې څلور لیئرز دي خو هغه خبره هم ټیک ده خو موږ به نارملي خبره وکړو یو د ویلې کېږي اپیډرمس چې هغه د پاسنۍ لیر دی بیا د هغې نه لاندینۍ لیر دی چې هغې ته ویلې کېږي ډرمس او بیا د هغې نه چې دی نو لاندینۍ لیر دی چې هغې ته څه ویلې کېږي هایپوډرمس ویلې کېږي اپیډرمس ما سره د ټولو نه بهرنی لیر دی سوپرفیشل لیر دی میډل لیر چې دی هغې ته څه ویلې کېږي ډرمس ویلې کېږي او چې کوم لاندینی لیر دی هغې ته څه ویلې کېږي هایپوډرمس چې د ډرمس نه هم لاندې دی نو دې ته څه ویلې کېږي هایپوډرمس ویلې کېږي اوس دې ځای کې په ډرمس کې تا سره څه موجود دی په ډرمس کې تا سره نرو انډینګ موجود دی چې دا استاد تا وخي او تا ته دا درد فیل کېږي صحیح ده نو دا تا سره دا نرفز چې دی نو دا میسج وړي دلته دا پین تا ته فیل کېږي که لیټ سې تا ته څه سنسیشن کېږي نو هغه د دې په ذریعه کېږي هیر فولیکلز د هیر چې دا کمې جړلې دي دا په کوم ځای کې موجود وي تا سره په ډرمس کې موجود وي او دا بلډ ویسلز کوم چې رګونه دي هغه هم د سکن په دې پارټ کې چې دی نو موجود وي نو دا ګوره الله پاک چې دی نو تعالی یو داسې ارګن پیدا کړی دی چې دا سرمن ټیک ده خو څومره کارونه چې دی نو تا سره کوي واپسې د هایپوډرمس چې دی نو څه ته ویلې کېږي په دې کې تا سره سبکیوټینیس فیټ موجود دی لکه فیټ چې کوم مونږ سره دی چې هغه په سکن کې موجود دی هغه په هایپوډرمس کې وي او کنیکټیو ټیشوز دی کنیکټیو ټیشوز څه ته ویلې کېږي په نهم کې به تاسو کنیکټیو ټیشوز ویلو چې هغه ټایپ اف ټیشوز چې هغه مختلف شیزونه رایوځای کوي صحیح نه نو هغه به تا سره په کوم ځای کې وي په هایپوډرمس کې وي اوس تا سره دا خو مونږ ډسکس کړو چې آیا دا د سکن دا سکن چې کوم دی د څنګه ایز ا هوموسټیسس ارګن چې دی نو کار کوي ایز ا هوموسټیټک ارګن دی کم کارونه کوي نو کارونه خو دی اسې ډیر زیات کوي
خو په هغې کې به مونږ صرف اور صرف ترمو ریګولیشن ډسکس کوو د ټمپریچر ریګولیشن به ډسکس کوو. زه به تاسو له اگزامپل درکړم هغه ستاسو په بک کې هم دی. اوس ګوره لیټ سې که ته ووایې چې دی ایز ا هوموسټیټک ارګن څه کار کوي نو هغې کې تا سره دی ټمپریچر ریګولیشن، واټر بیلنس، پی ایچ بیلنس، امیون فنکشن، هارمون لایک وټامن ډي پروډکشن اینڈ ویسٹ ریموول. آلموسټ دا خبرې چې ته دې ته سوچ وکړې نو دا مونږ دلته کې ډسکس هم کړی چې آیا د فنکشن چې دی نو څه دی د کم کارونه کوي او څنګه کارونه کوي. صحیح ده. نو اوس به څه ډسکس کوو؟ ترمو ریګولیشن به ډسکس کوو او په هغې کې به دوه کنډیشنز ډسکس کوو. یو ته به ویل کېږي کولډ ویدر او یو ته به ویل کېږي وارم ویدر. مطلب دا چې یخني او ګرمي به ډسکس کوو. صحیح ده. دا ټنډه به کېږدو بس نور د والو ته خاص هم ضرورت نشته که نه. اوس خو تاسو په والو باندې سبق زده کړو. اوس راځو څه ته؟ اوس راځو thin layer beneath the epidermis. مونږ ډسکس کړه که نه چې د دې درې لیئرز دي، یو ته ویل کېږي اپیډرمس، یو د ډرمس، یو د هایپوډرمس. صحیح ده. د دې اپیډرمس د لاندې یو لیر دی چې هغې ته څه ویل کېږي؟ ډرمس. تین لیر موجود دی. دی به تا سره څه کار کوي؟ دی به تا سره کار کوي ایز ا هوموسټیټک ارګن او دی به کار څنګه کوي؟ دی به تا سره چې دی نو په کولډ ویدر کې او په وارم ویدر کې هیلپ درکوي. هغه به څنګه وي؟ اوس ګوره دې ځای کې لیټ سې که تا ته چې دی نو که نه کولډ ویدر دی، یخني د یخني. صحیح ده. نو په یخنۍ کې به تا سره څه چل کېږي؟ مونږ باندې دا چل ولې لګي؟ چېرته دې ته تا سوچ کړی دی؟ زمونږ په دې باډي باندې دا ویښته ولې ودرېږي؟ دې ته ویل کېږي ګوز بمز. صحیح ده. دغه ګوز بمز چې کوم تا سره کېږي که نه نو دا تا سره د چا د وجې کېږي؟ دا تا سره کېږي د دې بینیت اپیډرمس چې کوم لیر موجود دی ډرمس. نو په هغې کې څه موجود دی؟ نرو انډنګز دي، هیر فولیکلز دي او بلډ ویسلز دي. نو همیشه دپاره یاد ساته چې کوم ما سره ستاسو په دې بک کې هم دا خبره ډسکس کړې ده چې it does not allow heat to enter or leave the body. د دې لیر چې کوم دی د مین کار تا سره څه دی؟ د مین کار دا دی که نه چې دی به هیټ کنټرول کوي. هیټ په کنټرول کوي. زمونږ د باډي هیټ په څوک کنټرول کوي؟ دا چې کوم مین ورکوټې لیر دغه شوی دی. اوس ګوره دې ځای کې لیټ سې دا ما سره درې لیئرز دي. لیټ سې دا مونږ چې دی نو سکن واخلو. صحیح ده. اوس ګوره دې ځای کې ما سره دا چې دی نو منځ کې دا یو لیر دی. د ده سره چې دی که نه د سره نرو انډنګ موجود دی. دا نرو انډنګ دی. صحیح ده. دا نرو انډنګ چې دی که نه دی به څه کوي؟ دی به سینس کوي. دی به سینسیشن کوي چې آیا ما سره دې ټایم کې هیټ پکار دی او که نه کولنس پکار دی. په ګرمۍ کې د انسان نه خوله ولې ځي؟ بیکاز دننه چې دی نو ټمپریچر د باډي ټمپریچر تا سره څه شي؟ رایز شي، وخیږي. نو دی ورته څه چلو کړي؟ سویټنګ ورته ریلیز کړي چې د باډي ټمپریچر پقلار شي. ګاډي چې ګرم شي نو په انجن والا ته څه اچوي؟ اور والا اچوي، اوبه والا اچوي. نو دغه شان چې د انسان د باډي انجن ګرم شي نو څه چل به کېږي؟ دی به تا سره دی د یخولو کوشش کوي او که نه لیټ سې تا سره چې دی نو انجن یخ شي نو بیا به یې څه کوي؟ د ګرمولو کوشش به کوي. اوس ګوره د دې آسان اگزامپل دی. هسې دا اگزامپل زما ذهن ته چې دی نو دلته به تا سره نرو انډنګز موجود وي او هیر فولیکلز به موجود وي. ټیک ده. هیر فولیکلز او دې هیر فولیکل سره به څه اټیچ وي؟ مسلز به اټیچ وي. ټیک ده. دې سره به څه اټیچ وي؟ مسلز به اټیچ وي. ګوره چې کله هم تا سره باډي دا سینس کړه چې اوس ما سره کم موسم دی؟ یخ موسم دی. ګاډي څه چل شوی دی؟ یخ شوی دی. ټیک ده. په یخنۍ کې ګاډي نه سټارټ کېږي که نه نو بیا ول څوک دیګې ورکوي او کله ورسره څه چل کوي او کله یې ګرمۍ او دغه. اوس لیټ سې تا سره چې دی نو کولډ ویدر دی نو دې سکین ته به پته ولګي په ده کې چې دا کم نرو انډنګ نروز موجود دي. نو ده ته به پته ولګي چې او یاره ما سره چې دی نو څه چل دی؟ یخني ده. نو زمونږ د باډي دننه چې کومه ده که نه دا څه کول غواړي؟ دا ګرمول غواړي. نو دې مسلز د پاسه به تا سره څه موجود وي؟ د دې مسلز د پاسه به تا سره نروز موجود وي. نروز او دا نروز به تا سره دا سنسیشن وکړي چې کله دی دا نرو سنسیشن وکړي نو دا مسلز به څه شي تا سره؟ دا به کانټریکټ شي. کانټریکشن به په دې کې وشي. چې کله تا سره دا کانټریکشن وشو که نه نو دا هیر فولیکل څه دي؟ دا سټینډ شي. سټینډ اپ. صحیح ده. په سکول کې تاسو ته ویل کېږي که نه سټینډ اپ. سیټ ډاون اینډ سټینډ اپ. استاد جي راشي مونږ ورته چې دی نو په تعظیمن کې چې دی نو ودرېږو. ګنې په دې کې هم چې دی نو سخته ګناه ده. او حدیث دی چې کم یو کس دا غواړي چې ما ته د خلک تعظیمن ودرېږي. صحیح ده.
نو هغه د خپل مقام په جهنم کې چې دی نو وویني. دا ډایرکټ وي جهنمي دی چې کم کس دا غواړي چې ما ته د کسان په احترام او په عزت کې ودرېږي. لیټ سه یو استاد راغی او ته پا نسېدې او ده دا ووایي چې یاره دا ته ما ته پا ولې نسېدې، زه رالم او ته زما په عزت کې چې دی نو پا نسېدې، نو دا سیده جهنمي دی. او د دې حدیث چې دی نو ریفرنس پم درته چې دی نو زه درکمه چې په کم حدیث کې چې دی نو راغلي. نو دا خبره دې ځای کې راغله چې یاره کم استادان هم چې کم دي که لیټ سه تاسو ته ځان ته دا سټوډنټان کښېنوي او پاسوي نو په دې چې عزت نه زیاتېږي. عزت په دې باندې زیاتېږي چې ته هغه ته ښه کار وښیې، هغه کامیاب شي، دا ستا عزت زیاتېدل. خو که لیټ سه یو کس چې دی نو عزت د وجې چې دی نو مور پلار ته، خویندو ته، مشرانو ته پاسي نو څه بده خبره نه ده. خو که دا مشران دا وایي چې یاره دی ما ته چې دی نو یو کس غواړي د هغه په زړه کې چې دی نو دا دغه وي چې یاره دا کس دی ما ته خامخا پاسي نو دغه کس ګناهګار دی. لیټ سه استاد راغی ته ورته چې دی نو احتراما بالکل پاسه. خو په دې سکولونو کې او په دې هر څه کې چې دی نو موږ دا شیز ما نوټ کړی دی موسټلی په جوماتونو کې په مدرسو کې دا شیز لږ غونتې کې کم وي. که قاري صاحب راشي یا استاد راشي بس قاري صاحب راشي کینی او هر څه شي. په سکولونو کې دا شیز چې دی نو ډېر زیات دی چې هر کلاس سره چې استاد راننوځي نو یاره جي سټینډ اپ سیټ ډاون. یار ولې څه ضرورت دی دې شیز ته؟ هېڅ ضرورت چې دی نو دې ته نشته چې یاره زه چې دی نو تا ته کینم او پاسم. ستا عزت په دې باندې زیاتېږي چې څه چل وشي ته چې دی نو ما ته کار وښیې، زه سبا کامیاب شم، په دې به ستا عزت زیات شي. نو برای مهرباني دې شیز نه چې دی نو ځان وساتئ. نو دا سټینډ اپ دا قصه نه ده، دا دلته کې هم ده چې تا سره به څه چل وشي، دا سینسیشنز به چې دی نو کېږي. نرو انډینګ ته به پته ولګي چې یخني ده نو دی به دا نروز به ته د پته ولګي چې یخني راغله نو دی به د مسلز ته وایي چې ته کانټریکټ شه. نو چې کله دی کانټریکټ شي که نه نو دلته کې به تا سره داسې یو وی دا مسلز به تا سره داسې شي. نو دا هیر فولیکس چې کوم دلته کې راوتي دي داسې که نه دا ویښته چې راوتي دي نو دا راښکلي شي. چې دا کله راښکلي شي نو دا ودرېږي، دا ویښته چې په مونږ باندې ودرېږي نو دا د دې د وجې ودرېږي چې دلته کې یو داسې لیر جوړ شي که نه، داسې د هیټ یو لیر جوړ شي، د هیټ یو چادر جوړ شي، یو څادر چې دی نو جوړ شي. لایک لیټ سه مونږ چې دی نو دا کپړه واخلو، صحیح ده، او دا کپړه ده او زه وایم چې یاره دا هیر فولیکلز دي، صحیح ده، او د دې نه چې دی نو داسې دا هیر اوته دي، صحیح ده. نو که مونږ وګورو نو لیټ سه د دې هیر د پاسه چې دی نو زه دا واچومه د هیر فولیکلز د پاسه نو دننه به ګرمي جوړېږي که نه. نو دغه شانته چې دی نو تا سره څه کار کېږي، دا کانټریکشن وشي نو دا مسلز راښکلی شي. چې مسلز راښکلی شي نو دا نرو انډینګز دا هیر فولیکلز هیر ودرېږي. نو چې کله ودرېږي نو تا سره هیټ د دې ځای نه چې دی نو نه اسکیپ کېږي. هیټ څه دی؟ هیټ هغه هم په سکین کې دننه پاتې شي، انسایډ پاتې شي. څه پوه شو او که پوه نه شو؟ صحیح نه. اوس دا خو خبره شوه دا خو تا سره چې دی نو د دې خبره شو چې آیا تا سره چې دی نو کولینګ دی چې دی نو څنګه کنټرول کوي. او بله خبره دا که نه چې د دې سمپل الفاظو کې که ته ډیفینیشن کې که نه نو ته به څه ووایې چې نروز به څه چلو کي، دی به سینس کي، دته به سینسیشن راشي. چې کله دته سینسیشن راشي نو مسلز به څه چلو کي، مسلز به کانټریکشن وکي. ټیک ده، مسل به کانټریکشن وکي. چې مسل کانټریکشن وکي نو سټینډ اپ پوشي، سټینډ اپ آف سو هیرز. چې کله دا هیر سټینډ اپ شي نو تا سره به هلته هیټ چې دی نو څه پاتې شي، انسایډ به پاتې شي، صحیح ده، او آوټ سایډ به نه ځي. دا را دی هغه میکانیزم شو. اوس راځو څه ته، اوس راځو چې کله دا سره ګرمي شي. لیټ سه اوس ګرمي ده، ما نه چې دی نو خولیږي یا چې دی نو زه ایکسرسایز کوم ما نه چې دی نو خولیږي نو زما باډي څه کېږي، زما باډي چې دی نو ګرمیږي، انجن ګرمیږي. نو لیټ سه دا یو کس دی، صحیح ده. اوس دی چې دی نو څه چل کوي، دی تا سره کوي ایکسرسایز. لیټ سه د چې دی نو دا سکین پارټ چې دی نو مونږ واخلو، په دې سکین پارټ کې دا هم دا یو سکین پارټ دی، خو زه دا صرف پوهیم په ده باندې چې دی نو خولې راغلې، داسې پې خولې راغلې، صحیح ده. اوس ګوره د ده دا سکین پارټ کې چې دی نو ما سره یو ګلینډ موجود دی چې هغې ته سویټ ګلینډ ویلی کېږي، سویټ ګلینډ،
صحیح ده. سویټ ګلینډ به تا سره څه کار کوي چې کله تا سره د ماحول چې دی که نه هغه تا سره څه شي هغه وارم اپ شي ٹھیک ده. نو چې ډېر څونه زیاته ګرمي جوړېږي نو دا سویټ ګلینډ به څه چل کوي دی به سویټینګ کوي یا دی به واټر ریلیز کوي دی به څه کوي واټر به ریلیز کوي. او چې کله دا واټر ریلیز کېږي نو ستا د باډي ټمپریچر به څه کېږي هغه به یخېږي به هغه به تا سره څه راځي کول ډاون کېږي به. څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. نو د دې سمپل د دې آسان الفاظو کې که مونږ خبره وکړو که نه نو د دې دا مطلب دی چې که لیټ سې یو کس دی بیا به مقه ډنډه چې دی نو راوالو دغه ډنډه ده دا یو کس دی ټیک ده. لیټ سې که د دو یخني کېږي نو په دې کې چې دا کم نه وینډینګ موجود دی دی به ورته یې لکه دا مسل دی راکاږه چې دا ویښته په ده باندې ودرېږي چې دا هیټ د دې باډي نه بهر نوځي. صحیح ده. که د ده ګرمي کېږي نو په دې سکین کې د ده یو ګلینډ موجود دی چې هغې ته څه ویلې کېږي سویټ ګلینډ ورته ویلې کېږي. هغه سویټ ګلینډ به چې دی نو واټر ریلیز کوي خوله به راوباسي چې کله هغه پسینه جو ده مونږ وایو هغه به چې دی نو راوځي چې کله ستا د هغې باډي باندې چې دی نو خوله راوځي نو ستا د باډي ټمپریچر به کول ډاون کېږي. صحیح ده. چې کله ستا د باډي ټمپریچر یخېږي نو دی به ګرمۍ چې کله ستا د باډي ټمپریچر ګرمیږي نو دی به یخی. د دې آسان اگزامپل د ګاډي دی چې ګاډي کله ډیر ګرم شي نو هم نه چلیږي او چې کله ګاډي ډیر یخ شي نو هم نه چلیږي. چې کله په یخنیانو کې ګاډي یخ شي نو ته بیا ګرمې چې کله په ګاډي په ګرمیانو کې ګرم شي نو بیا څه کوي بیا په یخې بیا په اوبه اچي. صحیح ده. نو دغه شان دی زموږ په باډي کې چې دا کم سکین دی که نه دی هم دغه کار کوي. څه په خبره ورسېدی کو نه رسېدی نو دغه مونږ سره چې دی نو ایز ا هوموسټیټک ارګن دی. سکین چې دی هغه ما سره ایز ا هوموسټیټک ارګن داسې کار کوي. که لیټ سې دا ته ایکسپلین کې چې آیا مونږ خو دلته میکانیزم ووایو نو دا به زه ویم څنګه نو د دې ټول نه ښه ډیفینیشن په بک کې چې دی نو لیکلی شوی دی. په بک کې ښه آسان الفاظو کې چې دی نو ډسکشن چې دی نو شوی دی چې آیا تا سره چې دی نو موسم یخي نو څه چلی چې تا سره موسم ګرمي نو څه چلی نو دا ته د هغې نه ښه په اسانه چې دی نو کولی شي. صحیح ده. د دې نه بس په چې دی نو یو ارګن پاتې شو چې هغې ته څه ویلې کېږي کډني به ډسکس کوو چې آیا کډني ما سره کار څنګه کوي. کډني ما سره چې دی نو ایز ا هومیوسټیټک ارګن چې دی نو څنګه کار کوي. صحیح ده. او کډني په خپله څه شیز دی کډني چې دی نو ما سره زموږ د باډي هر یو شیز انټرنل انوایرمنټ څنګه کنټرول کوي. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.